गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 ओडिशार समस्त रोगी मोदी बड़ निष्पत्ति पूरा देशर गरीब लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा जोगई देउछंती मोदी सरकार। देश में 6 कोटी अधिक लोक यार सुविधा पाउछंती किंबा पाइछंती किंतु ओडिशा रे यार लाभ केही पाउनाहांती कारण बीजेडी सरकार आयुष्मान योजना लागू करिनाहांती। बाहर राज्य में रहुतबा ओडिया लोकंकु मागणा चिकित्सा मिली पारुनाही। एथिपि दायी किए बोली पचारिछंती मोदी आहरी कहते 10 जून में बीजेपी मुख्यमंत्री शपथ नेबा क्षणी 5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा सुविधा पाइबे ओडिशावासी बोली से सूचना प्रदान किंबा बड़ घोषणा करछंती। परवर्ती खबर पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी एक बड़ अपडेट। आज विशेष भाव ग्रीष्म प्रभाव देखा मिलबनी किंतु आभ्यंतरीण ओडिशा रे किछि स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री छुई पारे। आगामी 5 दिन पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह झड़ तोफान हेबार संभावना रही। आगामी 24 घंटा किछि स्थान रे वर्षा हेबार आशंका मध्य रही एवं 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना रही एवं मत्स्यजीवी सतर्कता अवलंबन कर निर्वाचन समय मध्य पाग अनुकूल रही पारे। 6 जिला को वर्षा ने 7 ରୁ 10 तारीख पर्यंत ऑरेंज वार्निंग जारी कर उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा दक्षिण एवं आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिले में वर्षा ने आगामी 5 दिन आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर बाहरिला एही मानक परीक्षा फल सीआईएससी द्वारा परिचालित होइतिबा आईसीएसई 10th एवं +2 परीक्षा फल प्रकाश पाइछि। चलित वर्ष 10th रे 49.08% एवं +2 रे 98.90% छात्र छात्री पास करिसंती। एथि सहित उभय 10th एवं 12th रे छात्र छात्रींक पास हार अधिक रही। एथि सहित परीक्षा फल रे असंतोष छात्र छात्री माने रिचेकिंग एवं पुनर्मूल्यांकन करबाकू मध्य आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे ओडिशा आसिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंता 8 तारीख रे रायगड़ा आसिबार कार्यक्रम रही। कोरापुट लोकसभा भाजपा प्रार्थी एवं जिलार 3 विधायक प्रार्थी प्रचार पूर्वक विशाल समावेश रे मंत्री सिंह उद्बोधन देवे। से बुधवार नयादिल्ली ठारो रायपुर दे कलाहांडी जिलार भवानीपाटना ठारे जनसमावेश रे जोग देवा परे अपराह्न 3:40 रे रायगड़ा बाईपास रास्ता स्थित बारीझला पड़िया ठारे जनसभा रे जोग देवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी श्रीमंदिर भक्तों पुणी एक बड़ खबर। श्रीमंदिर 3 प्रवेश द्वार को रूपा छाउणी हेब एने आसंता 8 तारीख रे श्रीमंदिर कार्यालय रे एक बैठक बसिब। श्रीमंदिर उत्तर द्वार एवं हाथी द्वार बाघ द्वार एवं पश्चिम द्वार एवं अस्पष्ट द्वार बा दक्षिण द्वार रूपा छाउणी ने आलोचना कराजिब। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना प्रदान मध्य करिसंती। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे शपथ नेबे नवीन। जून 9 रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे। नवीन पट्टनायक ओडिशावासी आशीर्वाद रे इतिहास रचिबे। भवानीपाटना मंचरू बड़ घोषणा कले पांड्यान। भवानीपाटना सभार बड़ घोषणा करछंती बीजेडी नेता भिके पांड्यान। मंच उपरू पांड्यान कहते कलाहांडीवासी एवं ओडिशावासी आशीर्वाद और सहयोग रे मुख्यमंत्री इतिहास रचिबे एवं ओडिशा मध्य इतिहास रचिब। आसंता जून 9 तारीख रे ओडिशावासी प्रिय नवीन पट्टनायक
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ଭାବାବେଗକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ବିଜେପି। ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ ତା ସହିତ 18 ମାସର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଭାଉଚର, ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ସୃଷ୍ଟି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅଣ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଦରକୁ ରାଜଧାନୀ ସହ ସଂଯୋଗ, 2029 ସୁଦ୍ଧା 3,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଆଜ ରପ୍ତାନିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ଟନ୍ ପିଛା $550 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ପିଆଜ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମିଓପାଥିକ ସେବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ହୋମିଓପାଥି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ସହିତ ଏହା ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଋଣକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗରିବ କୃଷକମାନେ ସେହି ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିବେଦନ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲେବର କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭଲ ମୌଳିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅଣସଂଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଏମ୍ କିଷାନ 17ତମ କିସ୍ତି ରାଶି କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବିନା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିସ୍ତି ରାଶି ପଠାଇବା ଉପରେ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି।